السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز میٹرو ون نیوز پر۔ ناظرین، صحت کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس کے فوراً بعد سے ہی اس کی صحت کا خیال رکھنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو ہیلتھ کے ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد ہی نمبر 1 ایک چیز کہ اسے ماں کا دودھ پلایا جائے پہلے 6 مہینے تک لازمی طور پر، اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں دینا چاہیے، اور اس کے بعد آفٹر 6 منتھ آپ اسے کچھ ہلکا سا اور بھی ساتھ میں کچھ دے سکتے ہیں۔ اس دوران حتیٰ کہ اسے بچے کو پانی کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ اور یہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو ماں کا دودھ ہے وہ بچے میں اتنی زیادہ انرجی دیتا ہے، قوت مدافعت اس کی امپروو کرتا ہے کہ وہ بچہ بیماریوں سے لڑ سکتا ہے۔ تو جب بھی کوئی بیماریاں اس پر حملہ آور ہوتی ہیں تو اس کے اندر اپنی قوت مدافعت اتنی ہوتی ہے کہ وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑتی۔ لیکن اسی دوران ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بچے کمزور رہ جاتے ہیں یا کسی بھی وجہ سے وہ پرون ہوتے ہیں بیماریوں کے لیے، تو ان کو بیماریاں آ کے گھیر لیتی ہیں۔ اس حوالے سے حفاظتی ٹیکہ جات کا ایک پروگرام ہے جو پاکستان میں جاری ہے، اور اس میں بچوں کو حفاظتی ٹیکہ جات لگائے جاتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک قومی سطح پر ایک مہم شروع ہوئی ہے خسرہ اور روبیلا کے حوالے سے۔ یہ مہم کیوں شروع ہوئی ہے، یہ بیماریاں کیا ہیں، اس کی احتیاط کیا ہے، اگر خدا نخواستہ ہو جائے تو پھر اس کا علاج کیا ہے اور کہاں لے کے جانا چاہیے بچوں کو، اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں گیسٹ موجود ہیں جناب ڈاکٹر عاشق حسین صاحب، جو کہ فوکل پرسن ہیں ڈی ایچ او آفس ساؤتھ کے۔ السلام علیکم عاشق بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا کرم ہے۔ تو جناب پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ مہم جو ہے یہ کب سے شروع ہوئی ہے اور کب تک چلے گی؟ تھینک یو اختر بھائی۔ یہ مہم جو ہے نا 15 نومبر سے اسٹارٹ ہوئی ہے اور یہ 27 نومبر تک پورے پاکستان میں، بلکہ میں اس کے بھی آگے کروں، یہ مہم بڑے پیمانے پہ پوری دنیا میں چل رہی ہے، ساتھ ساتھ میں ہمارے ساتھ پاکستان میں بھی چل رہی ہے۔ مگر تھوڑا سا اس سے ہٹ کے کہ مہم سے پہلے لوگوں کو اویئر کیسے کریں، لوگوں کو ایڈوکیٹ کیسے کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کووڈ شروع ہوا تھا پینڈیمک میں، تو اس میں بھی لوگ کتنے ریلیکٹنٹ تھے کہ یہ بیماری نہیں ہے، یہ کوئی جو وبا نہیں ہے، اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے تھے۔ پھر جب اس کی ویکسین آئی تو ان کو بھی لوگوں کو مائل کرنے کے لیے ہم نے ایڈوکیسی سیمینارز کیے، جیسے آپ کے پاس اب آئے ہیں، اس طریقے سے میڈیا کے تھرو لوگوں کو مائل کیا۔ ایز اٹ از سیم اسٹیجٹی میزلس روبیلا کیمپین کو اسٹارٹ سے پہلے یہ 3 مہینے کی ایک لمبی چوڑی ایک پروسیس ہے، جس میں اتنا بڑا ڈیٹیل میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، مگر یہ چاہ رہا ہوں کہ اب ہم نے یو سی وائز جیسے واکس شو کی، لوگوں کو بتایا اس کے امپورٹنس کے بارے میں، پھر ٹاؤن لیول پہ ہم نے واکس کی، اور جتنے نوٹیبلس ہیں، جتنے ہمارے ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، جتنے ریلیجس لیڈرز ہیں، ان کے پازیٹیو میسیج اس سے بیفور کیمپین اسٹارٹ ہم نے کروائے کہ اس کے بارے میں، افادیت کے بارے میں، امپورٹنس کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلے۔ پھر ہم نے بڑے پیمانے پہ ایک اناگوریشن جس طریقے سے واک شروع کی کہ لوگوں کو سب کو انوالو کریں۔ الحمدللہ آرٹس کونسل سے ہماری واک شروع ہوئی اور یہ کراچی پریس کلب تک ختم ہوئی۔ تمام میڈیا کے لوگوں کو بتایا، تمام نوٹیبلز کو بتایا، ریلیجس لیڈرز کو بتایا، اور پولیٹیکل لوگوں کو انوالو کیا ہے۔ اور ابھی اس کے بعد جو 15 نومبر سے جب اسٹارٹ ہوئی ہے تو ڈسٹرکٹ ساؤتھ وہ ڈسٹرکٹ الحمدللہ ہے، آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ وی آئی پی ڈسٹرکٹ ساؤتھ ہے، ریڈ زون میں آپ، ریڈ زون میں ہم۔ تو بہرحال ہم نے کوشش کی، اناگوریشن سیریمنی جے پی ایم سی آڈیٹوریم میں ہم نے کروائی، انفارمیشن منسٹر ہمارے جو سعید غنی صاحب ہیں اس سے کروائی۔ پھر منڈے والے دن 15 نومبر کو این جی وی اسکول میں سی ایم صاحب نے ہمارے اوپر بڑی ہم نے ریکویسٹ کی، وہ آیا اور اس چیز کو وہ ایز اے جس طریقے سے سندھ نے لیڈنگ رول کووڈ میں ادا کیا تھا اس کو کنٹرول کرنے میں، حالانکہ بہت سارے ہمیں جو ہے نا وہ اس میں پولیٹیکلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کو ٹارگیٹ بھی کیا گیا، مگر ہم اپنے آبجیکٹو کو فوکس کیا ہم نے، اور الحمدللہ واحد سندھ صوبہ ہے جس نے پینڈیمک کووڈ میں بھی کتنی اچیومنٹ کی۔ ابھی سیم ایز اٹ از ہم انشاءاللہ تعالی پھر ابھی اس کے بعد جب کمپلیٹ ہوگی تو آپ کے پروگرام میں آئیں گے اور ہم اپنی سکسیس بھی بتائیں گے، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ جتنی نگیٹو چیزوں کو ہائی لائٹ اتنا نہیں کریں جتنی پازیٹیو میسیجز کمیونٹی میں جائیں کہ ماؤں کو اور باپس کو اس کے بارے میں، افادیت کے بارے میں پتہ۔ یہ میزلس روبیلا چلتی ہے اور اس میں ویکسین لگتی ہے، مگر یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ پبلکلی لگ رہی ہے۔ آپ جیسے افسران اور ڈپارٹمنٹ اگر موقع نہیں دے گا تو کوئی خبر
آئے گی نہیں. جسے ہم نیگیٹو خبر کہتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایشو بیس خبر ہوتی ہے جو ڈپارٹمنٹ سمجھتا ہے کہ نیگیٹو ہمارے بارے میں آ گئی. ناظرین آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اسکرین پر ہمارا نمبر آ رہا ہے لائیو کال کے لیے. اگر آپ لائیو کال کر کے اس بیماری سے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر آشر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ ضرور آپ کو رسپونڈ کریں گے. ڈاکٹر آشر صاحب یہ بتائیے کہ مہم پاکستان میں شروع کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی, کیا وجہ تھی اس کی؟ ہاں سر, اسی لیے کہ یہ 2020 میں جو تقریباً 17,000 رپورٹڈ کیس ہوئے تھے میزلز روبیلا کے, اس کو دیکھتے ہوئے اوپر بڑے پیمانے پہ جی تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس چیز کی امپورٹنس کو فیل کیا کہ یہ کتنی, اور ہر 4 منٹ کے بعد آپ کو پتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور 1 لاکھ کے قریب ہر 4 منٹ کے بعد. تو یہ پرائم ریسپانسبلٹی ہماری ہے کہ ہم اس بچوں کو جو بچا سکتے ہیں, دیکھیں احتیاط بہتر ہے یا علاج بہتر ہے؟ احتیاط بہتر ہے. اس کو بچانے کے لیے ہم جو یہ مہم چلا رہے ہیں, یہ پہلے بھی میں نے عرض کیا آپ کو کہ یہ پرائیویٹ لوگ لگاتے ہیں, مگر یہ فرسٹ ٹائم. اس میں ڈیتھ کتنی ہوئی ہے؟ سوری, ڈیتھ کتنی ہوئی تھی؟ 17,000 یہ ڈیتھ ہوئی ہے. یس, 2020 میں. اس کا انفیکٹ تو زیادہ بچے ہوئے ہیں. یس اس کو مد نظر رکھتے. اور دوسری بات سر آپ کو میں بتا دوں کہ یہ میزلس روبیلا ویکسین لگتی ہے اور لوگ خود جا کے پرچیز کر کے بچوں کو لگواتے ہیں, یہ نہیں ہے, مگر یہ بڑے پیمانے پہ کیمپین فرسٹ ٹائم لارج کیمپین چل رہی ہے. یہ بتائیے کہ یہ میزلس روبیلا کی جو ویکسینیشن ہے یہ آلریڈی جو EPI کا شیڈول ہے اس میں شامل تھی؟ بالکل اس میں شامل تھی. یس. تو پھر یہ بوسٹر ڈوز ہے, ایڈیشنل؟ نو سر, یہ دیکھیں, یہ 9 مہینے سے بچہ جو ہے وہ 15 سال تک اگر اس کو کسی کو بچے کو لگی بھی ہے, مگر یہ کراس دا بارڈر یہ سب کو ابھی دوبارہ لگنی ہے. یس لیکن اس سے پریویسلی جو بچے تھے ان کے کورس میں بھی شامل تھا یہ. یس مطلب یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. نو. صحیح. یہ بتائیے کہ اس کی بیماری کی علامات کیا ہیں, کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کو خسرہ آپ نے دیکھا ہوگا, میں بھی پریکٹس کرتا ہوں, آپ کے بھی نظر میں لوگ, آپ بہت سارے ویجیلنٹ ہیں اور کمیونٹی کے لوگ ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ. تو اس میں جو آئیز, آنکھیں لال ہو جاتی ہیں, ریشز آ جاتے ہیں پورے جسم کے اوپر, ہلکی پھلکی اس کو کف ہوتی ہے اور فیور نہیں چھوڑتا, پورا جسم آپ کو پتا ہے کہ ریڈ ہو جاتا ہے, دانے لال دانے ہو جاتے ہیں اور بچہ سک ہو جاتا ہے. اچھا, ہم پھر ماں باپ پریشان ہوتا ہے, ڈاکٹروں کے پاس بھاگتا ہے. تو میری سب ماں باپ سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی کر کے اپنے بچوں کو بچائیں اور ویکسین کروائیں, بجائے کہ وہ بیمار ہو جائیں اس بیماری سے, آپ سک ہو جائیں اس کے بعد علاج کروائیں. یہ بتائیے کہ اگر کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے, یہ سمپٹم اس کو نظر آ جاتے ہیں, تو اس کا سروائیول کا چانس کتنا ہوتا ہے؟ سر سروائیول کا چانس کیور ہو جاتا ہے؟ یس, مگر ایٹ لیسٹ 15 دن لگتے ہیں اس میں. تو والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ جیسے ہی علامات دیکھیں تو فوراً کیا کریں؟ سر جیسے ہی علامات دیکھیں, پہلے تو آپ کی وساطت سے میں میسیج دے رہا ہوں کہ سب بچوں کو ویکسین کروائیں. بالکل, 9 ماہ سے 15 سال تک کے تمام بچوں کو ویکسین کروائیں. مگر پیدائش سے لے کے 5 سال کے بچے جو ہمارے پاس آتے ہیں, یہ اس کیمپین میں ان کو پولیو کے ڈراپس بھی پلا رہے ہیں. مگر جو ویکسین کر رہے ہیں وہ 9 ماہ سے لے کے 15 سال کے بچوں کو لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو والدین کو کیا کرنا چاہیے جیسی علامات دیکھیں تو کیا؟ ہاں, والدین کو میری گزارش یہ ہے کہ اگر اس قسم کے کوئی علامات اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہیں کہ فوری طور پہ اپنے پیڈیاٹیشن جو فیملی ڈاکٹر ہے ان کو دکھائیں, اور جو نیئرسٹ ہیلتھ فیسلٹی ہے ان کے پاس جائیں اور اپنے بچے کو معائنہ کروائیں. اس حوالے سے ڈاکٹرز ایکسپرٹ ہر سرکاری اسپتال میں موجود ہیں؟ یس سر, میں آپ کو بتاؤں ایک چیز, ہر ڈسٹرکٹ میں پوری سندھ میں ایک, اگر خدا نخواستہ ہماری کوئی یہ کیمپین جو چل رہی ہے اس کے دوران کوئی ایڈورس کوئی ایفیکٹس آ جاتا ہے, تو ہماری آئیڈینٹیفائڈ ہر ہاسپٹلس کے اندر فوکل پرسن ہے, اور ہر پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی ہیں, اور دوسری بات ہے ہر UC میں AFI فوکل پرسن WMO یا MO ہمارا ادھر اس یونین کاؤنسل میں تعینات ہیں. ہم حد سے زیادہ کوشش, لیکن اس کو ڈھونڈنا ہو تو کہاں ڈھونڈا جائے؟ اب عام لوگوں کو تو نہیں پتا ہوگا کہ کون فوکل پرسن کہاں ہے. سر دیکھیں تو وہ ہیلتھ فیسلٹی میں ہی وہاں جائیں, ہیلتھ فیسلٹی میں. صحیح. اور اس حوالے سے اگر لوگوں کو کوئی شکایت ہو, کوئی کمپلین ہو, وہاں پہ کوئی مسئلہ ہو رہا ہو تو کہاں رابطہ کریں؟ سر ہر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس میں, جیسے میں آپ کو ڈسٹرکٹ ساؤتھ کا ذکر کروں, ہمارے DC آفس میں کنٹرول روم بنایا ہوا ہے, اور ہماری ڈسٹرکٹ آپ DHO آفس, ہر DHO آفس میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس کا کانٹیکٹ نمبر, کنٹرول روم کا نمبر میرا بھی ہے, میں ایز اے میڈیا اسپوکس پرسن 0300 3619 659 ڈسٹرکٹ ساؤتھ. آپ کو بھی ڈائریکٹ کر سکتے ہیں. یس سر. آخری میسج.
سر تھینک یو ویری مچ آپ کی جو آپ نے اس چیز کی افادیت کے بارے میں, اس چیز کی امپورٹنس کے بارے میں آپ نے سمجھا اور اس کیمپین میں ہمارا ساتھ دیا. میں آپ کے چینل کے وساطت سے میں تمام ماؤں کو اور تمام پیرنٹس کو گزارش کروں گا, اور پبلک اور پرائیویٹ جتنے بھی ہمارے اسکولس ہیں ان کو بھی, ایڈمنسٹریشن کیونکہ ہمارے ساتھ ایڈمنسٹریشن ساتھ ہے, مگر آپ کی وساطت سے ان کو پھر گزارش کرتا ہوں کہ لہٰذا آپ اپنے بچوں کو موٹیویٹ کریں, آپ موٹیویٹ ہو جائیں, بچوں کو ویکسین کروائیں. بہت شکریہ ڈاکٹر عاشق حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں. اور ناظرین آپ نے گفتگو سنی, اس حوالے سے آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ پھر بھی آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر عاشق سمیت اور جو ماہرین ہیں ان سے اس کا جواب لے کر آپ کو ضرور بتائیں. یہ وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان نرسنگ کونسل نے کس طرح سے مبینہ طور پر کرپشن کی دکان کھول لی ہے, اور ایک اور آڈیو کال لیک ہو گئی ہے جس میں پی این سی کے بہاف پہ نرسنگ کالج کی انتظامیہ سے پیسے مانگے جا رہے ہیں. بریک کے بعد آپ کو بتا دیں. ویلکم بیک ناظرین, اور اب بات کریں گے پاکستان نرسنگ کونسل کی, جہاں پر ہم نے آپ کو پہلے بھی خبر دی تھی کہ پاکستان نرسنگ کونسل کے انسپیکٹرز جو جاتے ہیں نرسنگ کالجز کا وزٹ کرتے ہیں اور پھر اپنی ریکمنڈیشنز تیار کرتے ہیں, پھر اس کی بنیاد پر اس نرسنگ کالج کو اپروول دی جاتی ہے کہ اس کے پاس کون سا پروگرام چلے گا. خاص طور پر جیسے اب ڈگری پروگرامز ہیں اس کے اپروولز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. ہم نے آپ کو اپنے گزشتہ پروگرام میں ایک آڈیو لیک ہوئی ہوئی ایک آڈیو کال سنوائی تھی جس میں پی این سی کی ایک انسپیکٹر محترمہ عفت صاحبہ وہ پیسے مانگ رہی تھیں ایک نرسنگ کالج کے انتظامیہ سے. اور ہم آپ کو بتا دیں کہ ایسی ایک اور ویڈیو کال لیک ہو گئی ہے, اور ہم آپ کو ابھی سنوانے جا رہے ہیں کہ اس میں ایک صاحب جن کا ہمیں بتایا جا رہا ہے, ہم نے جب انویسٹیگیٹ کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ اس میں ایک مرد ایک خاتون سے بات کر رہا ہے, اور اس مرد کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ صابر صاحب ہیں جو کہ پی این سی کے انسپیکٹر ہیں. گاہے بگاہے وہ کالجز کو وزٹ کرتے رہے ہیں, اور دوسری طرف جو خاتون ہیں وہ ایک نرسنگ کالج کی سربراہ ہیں, اور ان سے بات چیت ہو رہی ہے, اور 18 لاکھ روپے رشوت کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے پی این سی کے بہاف پہ. آپ کو وہ آڈیو سناتے ہیں, پہلے آپ وہ آڈیو سنیے. جی اصل میں ہوتا نا جی انسپیکٹر जेका है ना सब प्रोग्राम बंद करे आहिनि. सभु असांजा एतिरी सब रिपोर्ट जेका है ना ख़राब करे आहिनि. छाजे करे अब हिननि जी मर्ज़ी आहे, दादागिरी आहे, छा आहे? इहो त हाणे ख़बर न आहे मैडम. न बाबा, इहो त हाणे सफ़ा हिकिड़ी जेको आहे सो हो आहे न, सभु बंदि करे विया आहिनि. इहो कहिड़े माना ॾोह में बा इन्हनि खे न न इन्हनि खे के उहो त सही आहे, पर इन्हनि खे के इंस्ट्रक्शन हुया छा? अलाए मैडम ख़बर न आहे. पोइ हाणे छा थींदो अगरि सभु बंदि कया अथऊं त? पोइ हाणे छा था विच चऊं? में को अचे थो चए थो त माना हुनखे मोडिफिकेशन कराइणी पवंदी हुननि खां. हा हा मतलब कोशिशि कंदासीं थी वेंदो. अच्छा, हा पोइ ईअं सही आहे, मोडिफिकेशन कराए न. पर काउंसिल खां जेका न वेंदो काउंसिल जी मीटिंग में न, काउंसिल खां कभी पॉसिबल न आहे. हा विजिट में शेड्यूल में नालो न हुजे हा त पोइ तव्हांखे लेटर वठी ॾियणा. उहो शेड्यूल में बि तव्हां जीअं चओ पिया त ज़ोरी ई कंहिं ॾियारायो आहे न हुन में. हा बसि हाणे कंहिं असांजा दोस्त न वेठा आहिनि, असां त उमेदूं सम्झोसीं त सिंध मां वेंदा त का बहितरी थींदी. पर ॾिसो न, हो त रोते सभिनि जा पाड़ू खोटण जे चकर में अबा हो कलो का ॿार इन्हनि खे अॻिते आंदो कीअं अथनि? बसि मैडम आंदो अथनि त पोइ हाणे उहे तबाही था कनि न. त इहो कहिड़ो पोइ हिनखे छो सभु जो वेठा आहियो त हिन जो कयोसि न बंदोबस्तु. असां बि तव्हां सां गॾु आहियूं. न उहो त हाणे हुते रजिस्ट्रार ई तंग आहे, हुनखे में बि रिलीव करे छॾे मथां. तंग अथसि न, चई ॿारनि वारियूं हरकतूं थो करे, हिन में को सेंस ई कोन्हे. न आहे सेंस बाबा. कलो को ॿार आहे, मुंहिंजो स्टूडेंट आहे पी एन एस जो. जी जी बिल्कुलु. इहो ईअं परवीन जूं चमचाखोरियूं करे पास थियो आहे, सम्झो न. बसि हाणे उहो त हाणे असां बि सम्झूं था. मैडम ज़रीना वांगुरु त दाईअ खे ॼम जी ख़बर हूंदी आहे त पोइ ॾंद खोले न ॾिसंदी आहे. हा बिल्कुलु बिल्कुलु. हुते मूंखे मैडम फोज़िया लास्ट विज़िट ते वियुमि त मूंखे घुरायो मैडम फोज़िया. बाबा इन पोइ ॼाणे वारे ईअं कयो आहे. हाणे मूंखे ॿुधायो त सॼे मुल्क जा नवां स्कूल बि खुलिया आहिनि. असां ॿई प्रोफेशनल सीनियर, साईं बि मां बि, अदा हबीब असां वटि आहे, सॼी फैकल्टी फुल टाइम असां वटि, जंहिंजी जॉब बि न आहे. त कहिड़ो रीज़न आहे जो सभु बंदि करे विया?
हाणे अगरि इहे चवनि था मोडिफाए कराईंदा त हिननि खे चओ त भले कराइनि मोडिफाए, पोइ जीअं चवंदा उहे असां कंदासीं। पेमेंट किथे ॾींदा, कॾहिं ॾींदा? पेमेंट केतिरी था चवनि? जी अरिड़हं चवनि था। कल्ह बा घटि चई वरी हाणे 18। कल्ह चई 12। साम्हूं ॻाल्हायमि त पंहिंजो अंदाज़ो, मां पंहिंजो ॿुधायो त मां 12 खां 15 तव्हां चयो, उहे बि अञा पूरा कोन थिया आहिनि। तव्हांजो जेतिरो मैक्सिमम वरी हाणे कटिजे थो आवाज़। हा छा था चओ? वधीक जीअं तव्हां चओ, हू चवंदा पेमेंट खणी अचो त असां खणी अचो पेमेंट चवनि था। हा पेमेंट खणी अचो त असां हुननि खे कॉल करे असांजे करायूं था। पर इहो महिरबानी कजो त तव्हां ताईं असां ताईं अचे त माना। हा न बाबा तव्हां हाणे एॾो माना महिरबानी कयो पिया पंहिंजा ऐप वांगुरु। तव्हां पंहिंजा ऐप पंहिंजो आहे न, तव्हां पंहिंजा ऐप करे असां सां भलाई जो कमु कंदव, असां वरी छा आउट कंदासीं ॻाल्हि? न बाबा ईअं कॾहिं बि नथो थी सघे। ठीकु आहे न। बाक़ी उन्हनि खे चओ त असांखे लेटर ॾियनि त पोइ पेमेंट ॾियूं न। लेटर जे मैडम न चवंदा, चवंदा असां काउंसिल में इहो खणी वेंदासीं रिपोर्ट पॉजिटिव। हाणे सभिनि खे ख़बर आहे त जीअं काउंसिल पॉजिटिव रिपोर्ट खणी वेंदा, हुननि खां चेंज कराईंदा। हेलो, रिपोर्ट चेंज कराईंदा मां चयो। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी और इसमें एक साबिर साहब हैं मुबैना तौर पर, और दूसरी तरफ खातून हैं सुरैया निसार साहिबा जो कि सरबराह हैं दुआ नर्सिंग इंस्टीट्यूट की। ये इंस्टीट्यूट सिंध का है और उनसे बारगेनिंग चल रही है और खातून बता रही हैं कि आपने तो पहले 12 कहा था, फिर उसके बाद 15 कह रहे हैं अब, और उन्होंने कहा कि 18 लाख रुपए देने हैं वहाँ पर, और ये आप पैसे देंगे तो आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव हो जाएगी और आपका कॉलेज जो है वो रिकग्नाइज हो जाएगा। तो ये PNC के जो हुकाम हैं, ख़ासतौर पे मिनिस्ट्री के जो हुकाम हैं वजारत सेहत के, उनको ये सोचने की ज़रूरत है कि PNC में क्या हो रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर एक माफिया नेटवर्क के तौर पे काम कर रहा है और वहाँ मुख्तलिफ लोग जो हैं वो उस पर बात कर रहे हैं। मिस सुरैया निसार से हमने अभी भी प्रोग्राम के दौरान भी रब्ता किया है कि ताकि उनका मौक़िफ़ सामने आ सके। उन्होंने लाइन ड्रॉप कर दी मेट्रो चैनल का नाम सुनकर, और हमने कल उनसे बात की थी मैंने अपने फ़ोन से, और उन्हें इन्फॉर्म किया था, इस ऑडियो के बारे में भी उनसे तस्दीक की थी। उन्होंने इस बात की तस्दीक की थी, कंफर्मेशन की थी कि हाँ ये उन्हीं से बात हुई है, उन्हीं से पैसे मांगे गए और ये ऑडियो उन्हीं की है। ये कॉल आपको सुनवाते हैं, आप सुनिए इसमें वो क्या कह रही हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सुरैया निसार बोल रही है? जी, मैं मेट्रो 1 टीवी से अख्तर शाहीन रेन बोल रहा हूँ। कहाँ से बेटा? मेट्रो 1 टीवी से अख्तर शाहीन रेन। जी जी, क्या मसला है? एक ऑडियो हमारे पास पहुंची है और उसमें ये इशारा मिल रहा है कि एक तरफ आप बात कर रही हैं और शायद दूसरी तरफ कोई और हैं, साबिर साहब, जी PNC के रजिस्ट्रेशन के हवाले से। तो वो आपकी ऑडियो है, आप बात कर रही हैं उसमें? हाँ, मैं कर रही थी। जी जी। अच्छा, तो वो उसमें क्या हुआ, आपसे पैसे कौन मांग रहा था? वो उसमें आपने बताया ना नाम, मिस्टर साबिर। ये साबिर, हाँ, लेकिन ये साबिर तो कोई सिंध में तो नहीं आए थे ये इंस्पेक्शन में PNC की तरफ से? जी, PNC की तरफ से जो सिंध के लिए इंस्पेक्शन कमेटी थी उसमें तो ये शामिल नहीं थे साबिर। ये कौन है साबिर? इंस्पेक्शन में नहीं थे, मगर ऐसे भी तो ब्रोकर्स होते हैं ना, 3-4 लोग हैं, उन्होंने कांटेक्ट किया था, उसमें साबिर भी था। अच्छा, ओके। और ये किस कॉलेज की बात हो रही है, कौन से नर्सिंग कॉलेज की बात हो रही थी? ये दुआ इंस्टीट्यूट। दुआ इंस्टीट्यूट आपका है, आप ओनर हैं उसकी? जी जी। अच्छा, तो आप तो उधर हैं ना लाड़काना में, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इंस्टीट्यूट? हाँ, तो मैं तो उधर ही होती हूँ।
इधर मेरे हस्बैंड हैं, वो रिटायर्ड जो है ना नर्सिंग प्रोफेशनल है, अच्छा ठीक है, तो वो स्कूल में होते हैं जी। अच्छा, ये बताइए कि इस पे मेरा प्रोग्राम होता है हर पीर और जुमेरात को, शायद आपने देखा हो। मैं हेल्थ के इश्यूज को भी नहीं cover देखा करता बेटा, हूँ। नहीं देखा आपने? अच्छा, नहीं देखा। कल मेरा प्रोग्राम होगा 1 बजे, लाइव प्रोग्राम होता है, उसमें हम ये ऑडियो भी प्ले करेंगे, हम चलाएंगे ऑडियो भी, और उसमें अच्छा। कंसर्न लोगों से भी हम राब्ता करेंगे। ये तो किसने आपको दिया है, क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये तो हमारे सोर्सेज होते हैं, मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि किसने दिया है, लेकिन ये कि ये एक इश्यू सामने आया है और हम इसको मगर इसलिए उसमें थोड़ा गलत उन्होंने लिखा है, मैडम खैरुन्निसा के लिए और मैडम फौजिया मुश्ताक के लिए। वो तहरीर भी उसके साथ आई है, लेकिन हम तो उसकी बात करेंगे हाँ, जो ऑडियो तहरीर में। में जो है ना गलत, आप हाँ। ऑडियो सुने तो उसमें कहीं भी नहीं नाम है, नहीं है हाँ, मैडम हाँ। खैरुन्निसा का। नहीं, हम तहरीर का तो तो मैडम तज़किरा खैरुन्निसा नहीं तो करेंगे, ऐसी है। तहरीर का हम तज़किरा नहीं जी? करेंगे, क्योंकि वो तो कोई भी उसको मॉडिफाई कर सकता है ना, तहरीर को तो तहरीर से हमारा हाँ, वास्ता नहीं है, हम सिर्फ ऑडियो की बात करेंगे, जो ऑडियो में बातचीत हो रही है उस पे बात करेंगे और इस बात को उठाएंगे कि भाई पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के बिहाफ पे अगर ये बात हो रही है, जो भी साहब ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या उन्होंने एक नर्सिंग नहीं है, 3-4 अच्छा। लोग हैं, अच्छा, ठीक और है भी ना? लोग हैं। पूरे पाकिस्तान में हैं कुछ। अभी हमने लास्ट टाइम में सिफत की ऑडियो एक हमें मिली थी, गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी मोहतरमा सुरिया निसार साहिबा की। जब उन्होंने उससे रब्ता किया तो उन्होंने ऑन किया इस ऑडियो को और उन्होंने बताया कि हाँ, उनसे ही पैसे मांगे जा रहे थे, लेकिन वो घबरा गई, परेशान हो गई और उन्होंने शो के दौरान लाइव गुफ्तगू करने से मना कर दिया, माजरत कर ली। वो चाह रही थी कि मैं नेगेटिविटी को इस तरह से प्रमोट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन इस बात पर उन्हें शदीद तकलीफ़ है कि उन्होंने एक कॉलेज ईमानदारी से बनाया, वहाँ फैकल्टी रखी, बहुत सारी चीज़ें रखी, सारी रिक्वायरमेंट पूरी की, लेकिन उसके बावजूद भी उनसे क्यों रिश्वत तलब की जा रही है। तो ये अरबाब अख्तियार के लिए भी सोचने की बात है कि वो सोचें इस पर कि ऐसा क्यों हो रहा है और पीएनसी क्या उसने धंधा बना लिया है, क्या कारोबार उसने खोल लिया है और बिल्कुल ओपनली दुकानदारी शुरू हो गई है। हर आदमी उनके नाम पर पैसे मांग रहा है नर्सिंग कॉलेजेस से। तो क्या नर्सिंग कॉलेजेस को बंद कर दिया जाए? पीएनसी के लोग क्या चाहते हैं कि नर्सिंग कॉलेज बंद हो जाएं? और ये शिकायत सिर्फ सिंध से नहीं बल्कि और भी सूबों से हमारे पास आ रही हैं। जैसे जैसे हमारे पास प्रूफ सामने आएंगे तो हम वो भी आपको पेश करेंगे। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद आकर आपको बताएंगे कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने क्या अच्छा काम किया है। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब आपको बताएंगे कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हवाले से। हमने अपने गुज़श्ता शोज़ में आपको कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के कुछ मसाइल भी बताए और कई एक स्टोरीज भी आपको बताएंगे, कैसे जूनियर क्लर्क डीएमडी बन गए, कैसे ओपीएस पे लोग काम कर रहे हैं, किस तरह से लोगों के बारे में क्या क्या शिकायतें, वो भी हमने आपको बताई। लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छी खुशखबरी ये है कि वाटर बोर्ड ने एक और अच्छा काम ये किया है कि एनी के फ़िल्टर प्लांट जो वाटर बोर्ड का है वहाँ पर उसने तजावुज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की टीम ने। और इस हवाले से हमें पता चला है कि ये कार्रवाई वज़ीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह की हिदायत पर एमडी वाटर बोर्ड जनाब असदुल्ला खान साहब ने प्लान की थी और उनकी टीम ने वहाँ जाकर कार्रवाई की है। उनकी टीम को हेड किया है जो वाटर बोर्ड के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं कर्नल रिटायर्ड ज़िया जैदी साहब, उनकी निगरानी में ये कार्रवाई हुई है। उनके साथ पुलिस की भी नफरी मौजूद थी और इस दौरान एनी के फ़िल्टर प्लांट से 20 एकड़ ज़मीन जो कि वाटर बोर्ड की ज़मीन बताई जा रही है, सरकारी ज़मीन थी, उसे वागुज़ार करा लिया गया है। और इस कार्रवाई के दौरान हमारी ये इतलात हैं कि 22 से ज़ायद कच्चे और पक्के जो स्ट्रक्चर्स थे उन्हें तोड़ा गया। इस हवाले से हम आपको पहले एक वीडियो दिखाना चाहते हैं और उसके बाद फिर बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, तो आप ये वीडियो देखिए। सर, मैं नवेद नूर खान, ऑफिसर सिक्योरिटी एंड विजिलेंस, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर सैयद कर्नल मोहम्मद ज़िया ज़ैदी, एंटी इंक्रोचमेंट इंचार्ज मेजर अब्दुल मजीद साहब और एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स, और खुशी तौर पर मशकूर ममनून है हम एसएसपी एंटी इंक्रोचमेंट में कि उन्होंने वक्त के ऊपर हमें जो है वो एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स मुहैया की है। इसके साथ साथ हम जो है इंतहाई मशकूर ममनून है उन अहकामात के जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें दिए थे, उसके तहत जो है हम चेयरमैन वाटर बोर्ड नासिर हुसैन शाह और उसके साथ साथ जो है एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान, एसएसपी एंटी इंक्रोचमेंट, एसएसपी वेस्ट, डीसी वेस्ट की तरफ से और खुद तौर पर ताउन गुजार है पाकिस्तान रेंजर्स की तरफ से मशकूर ममनून है कंपनी कमांडर ज़बान साहब का, जिनकी मौजूदगी में हम जो है ये इसको प्रॉपर तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। और इंक्रोचमेंट का जो है ये जो है ऑपरेशन जा रहा है। केडीसी सिविल 1 यहाँ पर, केडीसी सिविल 1 भी यहाँ पर मौजूद है और
पाकिस्तान रेंजर्स की कंपनी कमांडर जो है बैकअप फोर्स में मौजूद है, जिनके हम मशकूर ममनून है। एरिया अच्छा, इस और ये जो है ऑपरेशन जो है हमारा जो है जारी और सारी है, और काफ़ी एरिया हमने यहाँ पे वाक करा लिया। और ये आप देख सकते हैं बैकग्राउंड के अंदर कि ये जो है एंटी इनक्रोचमेंट एक्टिविटी जारी है। और ये चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर कर्नल सईद मोहम्मद जिया जैदी की मौजूदगी में हमने ये पुरज़म किया हुआ है कि शब रोज़ जहाँ पे यहाँ पे इनक्रोचमेंट की एक्टिविटी हुई है, उसको एंटी इनक्रोचमेंट एक्टिविटी के ज़रिए उससे ख़त्म कराएंगे। इस वक्त जंजार गोट में ये ऑपरेशन जारी है और जल्द जल्द इसको हम क्लियर करके इंशाअल्लाह ताला इसको मुकम्मल जो है वो वाक़ करा देंगे। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी और इस वीडियो में नज़र आ रहा है कि वाटर बोर्ड का अमला तजावज़ात के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। चार दीवारी तामीर है, कहीं मकानात तामीर हुए हुए हैं, तो वहाँ पर उन्होंने कार्रवाई की है और ये अच्छी बात है। और वाटर बोर्ड को इस तरह की कार्रवाइयाँ करते रहने चाहिए, अपनी ज़मीन की हिफाजत करते रहना चाहिए। और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की भी जिम्मेदारी है कि वो वाटर बोर्ड के जो असासे हैं उनकी निगरानी करें और उन्हें सिक्योर करने में अपना किरदार अदा करें। हमने रब्ता किया था चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जनाब कर्नल रिटायर्ड जिया जैदी साहब से, ताहम उन्हें प्रोग्राम में आने से एक बार फिर माजरत कर लिया और उन्होंने कहा कि उन्हें परमिशन नहीं है, वो बात नहीं कर सकते। हम चाह रहे थे कि अगर वो बात करते तो हम उनसे मजीद भी इशूज़ पर मालूमात हासिल करते। हमारे साथ इस स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं जनाब रईसुर रहमान साहब, जो कि रहनुमा हैं मजदूर यूनियन के, उनसे हम बात करते हैं। रईस साहब, क्या कहेंगे इस कार्रवाई के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का, मेट्रो का, कि और उसके बाद अख्तर शाहीन का, कि जब से ये प्रोग्राम आपने स्टार्ट किया है मेट्रो मैटर, वाटर बोर्ड के अंदर एक हलचल सी मच गई और आज ये नौबत यहाँ तक पहुँची। कल ये मेरे ख्याल में अकाउंट से आपने स्टार्ट किया था प्रोग्रेस अपनी, और वहाँ पे भी कार्रवाई अच्छी खासी हुई और काम हो रहा है। होते होते आज इतना बड़ा मतलब आपकी तवज्जुह से जो हमारी प्रॉब्लम थी कई सालों की, जो शायद हम हल नहीं कर सकते थे, ये जो कब्जा माफिया था, इनसे लड़ना हमारे बस की बात नहीं थी, मगर आज आपके चैनल के तवज्जुह से मेरे ख्याल में हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने चेयरमैन और मिनिस्टर नासिर हुसैन शाह साहब का, कि उन्होंने अपनी ज़ाती एफर्ट इस्तेमाल करते हुए ये इतनी बड़ी कार्रवाई की। और उसके बाद अपने वाइस चेयरमैन साहब का, नजमी आलम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, असदुल्ला साहब अपने एमडी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, और उसके साथ डीसी वेस्ट और एसएसपी वेस्ट और जो लोग वहाँ हमारे अफसरान एक्सीएन एसी और डायरेक्टर जो हमारे हैं स्टेट एंड लैंड, जो कभी आपने कभी नाम नहीं सुना होगा कहीं पे भी, मगर आज ये आपके तवज्जुह से ये सारे नाम उजागर हो रहे हैं कि हमारे पास ये इदारे मौजूद हैं, हमारे पास सिक्योरिटी का कर्नल मौजूद है। तो अच्छा काम करेंगे तो नाम उजागर होगा ना। हाँ, ये अच्छा काम करे तो सही। हाँ, अब अच्छा काम करेंगे तो सपोर्ट मिलेगी हमारी तरफ से, अच्छा काम हो रहा है, अच्छा काम नहीं अच्छा, मगर इसकी मतलब बुनियाद जो स्टार्ट किया ये मेट्रो मैटर ने स्टार्ट किया। इससे पहले शायद हम या सो रहे थे या हमारे पास इतनी रसाई या बात करने की कोई ऐसा जगह। चले हम तो कहते कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है, चलो देर से शुरू किया लेकिन एक अच्छा काम शुरू, मगर ये रुकना नहीं चाहिए। हाँ, देखिए कराची के अंदर खाली यही इंक्रोचमेंट नहीं है और बहुत इंक्रोचमेंट है। ऑफिशियल एक स्टेटमेंट भी आया था एमडी वाटर बोर्ड का असदुल्ला साहब का, और उन्होंने इस बात का इरादा किया है कि अब जो है वाटर बोर्ड की जमीन हम किसी को भी कब्जा करने नहीं देंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपके प्रोग्राम से कि असदुल्ला साहब से दरखास्त की जाए कि वो इसी प्रोग्राम में आके ये बात पूरी सब जगह शाया करें। चलें हम कोशिश कर रहे हैं, देखें जब उनका मूड होगा लाया जा सके वो आ जाएंगे। तो इस तरह की वैसे कार्रवाइयां मंगोपीर में भी कार्रवाई हुई थी, जो हब आपका पंपिंग स्टेशन है उस पर भी कार्रवाई हुई थी, अब ये दूसरी कार्रवाई हुई है, या शायद इसके अलावा भी हुई होंगी, लेकिन मेरे ख्याल में ये बड़ी कार्रवाई एक हुई है। बड़ी, मगर इसके अलावा और बहुत सी बड़ी कार्रवाइयां मौजूद हैं। जब भी आप कहेंगे या जिया साहब कहेंगे और जब भी फोर्स मंगवाएंगे तो हम बताएंगे इनको। और बड़ी कार्रवाई, बहुत कीमती जगह है हमारी जो कि बिल्डर्स से, उसके बाद बिल्डर कब्जा कर लेगा। अभी तो बिल्डर्स अपने आदमी नाम निहाद बिठा देता है, इसका तरीका यही होता है, और जब ऐसा कब्जा हो जाता है फिर ये कहता है जी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, तो वो टूटती नहीं है। और फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद वहां पर 1 ईयर बंगलोज ज्यादा बनते हैं और या फिर जो बेहतर सा ये हो। तो आपसे दरखास्त ये है कि इस प्रोग्राम के तवज्जुह से इसको चलने दें कंटिन्यूस। नहीं देखें, कार्रवाई चलती रहेगी, वाटर बोर्ड के अफसरान कार्रवाई करते रहेंगे, हम उन्हें अप्रिशिएट करेंगे, अप्रिशिएट करने में हम पीछे नहीं हटेंगे। जहां हम मसाइल की निशानदेही करते हैं, मसाइल की बात करते हैं, वहां जो अच्छा काम होगा तो वहां पर हमारे चेयरमैन की, वाइस चेयरमैन की, एमडी की, सबकी आप तारीफ भी करें। और खासतौर इस वक्त जिया साहब ने बहुत अच्छा काम किया, जो हमारे कर्नल साहब हैं,
ہمارے میجر صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارا پورا عملہ وہاں موجود تھا، ہمارے ایکسین موجود تھے وہاں کے. یہ بڑی بات ہے. یہ بڑی بات ہے. سارے لوگ سب دفتروں سے نکل کے وہاں اور پہنچ گئے. نہیں، لوگ خوش بھی ہیں. مگر ایک اس موقع سے میں ایک فائدہ بار بار کہتا ہوں کہ خدارا اگر اس زمینیں خالی ہو رہی ہیں، اس میں کوئی قانونی ہچ ایسی ہو جو ختم ہونے کے بعد ہمارے ملازمین کو مل سکے یہ جگہ، تو بہت اس کے لیے تو آپ لوگ یونین والے ہیں، آپ جا کے پروپوزل بنا کے جائیں نا، جا کے چیئرمین سے ملیں، ایم ڈی سے ملیں، وائس چیئرمین سے ملیں، ان کا آپ نہیں. ہمارے سابق ممبر تھے ایک پیپلز پارٹی کے سابق ممبر آئے تھے ساتھی ساکھ، انہوں نے کوآپریٹو بنانے کی کوشش کی تھی مگر وہ ٹائم ختم ہو گیا تھا ان کا. وہ ایک بڑے لائر بھی ہیں، مطلب سپریم کورٹ کے، انہوں نے کوشش کی تھی اور اس دوران ان کا پھر ٹرن اوور ختم ہو گیا تھا. لیکن آپ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ یونینز کریں نا اس پہ کام، آپ بھی ایک یونین کے رہنما ہیں. بات صحیح ہے آپ کی. انشاءاللہ آج کے بعد زیادہ کوشش کریں گے. ذمہ داری آپ بھی تو لینا، ذمہ داری کوشش کی تھی ہم نے مگر ہم ناکام ہوئے. اب دوبارہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے پوری کوشش. لیکن ذمہ داری تو لینی بلکہ آج سے تہیہ کرتے ہیں ہم کریں گے، بالکل کوشش کرتے ہیں. کریں نا. اچھا، اس سے تو ملازمین اور خوش ہو جائیں گے اور اچھا ہے آپ کی یونین کی بھی واہ واہ ہو جائے گی، باقی بھی لوگوں کو ملا لیں سب کو ساتھ. نہیں، میں نہیں چاہتا کہ خالی میری تعریف ہو کسی کی ہو. میں بولتا ہوں واٹر بورڈ کے ملازمین کو جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ ہماری کسی چیز اجاگر کرنے سے، ہائی لائٹ کرنے سے واٹر بورڈ کو بینیفٹ ہو رہا ہے، اسی طرح سے ہماری بھی خواہش یہ کہ تمام یونین الائنس کر کے اور اس مسئلے کو ایم ڈی کو چیئرمین سے اگر چیئرمین سے ریکویسٹ کریں تو میں بول رہا ہوں کہ چیئرمین ایسا نہیں ہے کہ وہ ملازمین آپ لوگ اتنے کمزور تو نہیں ہے کہ آپ کی بات کو رد کر دیا جائے. اگر آپ مشترکہ طور پہ لے کے کوئی پلان جائیں چیئرمین اس کو سنے گا ضرور. نہ ملازم کمزور ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں، اور نہ ہمارا چیئرمین کمزور ہے. اور سب سے زیادہ ہمارا جو وائس چیئرمین ابھی آئے ہیں وہ بالکل کمزور نہیں. چلیں، بہت شکریہ آپ کا. اور نہ ہمارا ایم ڈی کمزور ہے. بہت شکریہ آپ کا. رئیس الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں. اور ناظرین، ہم نے آپ کو ایک واٹر بورڈ کا اہم ایک کارنامہ، ایک اچھی خبر دی ہے. جہاں ہم ان کے مسائل پہ تنقید کرتے رہتے ہیں، وہاں ہمیں ان کی اچھی چیزوں کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس حوالے سے اگر آپ ہمیں کوئی میٹر بھیجنا چاہیں یا اس کے علاوہ کسی ایشو کی طرف نشاندہی کرنا چاہیں تو ہمارا رابطے کا نمبر ہے 0300 3642 759. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.